اپنی بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے خبر شامل کریں۔ تحریک انصاف کا کاہنہ میں جلسہ، بیرسٹر گوہر احمد خان بچر، سلمان اکرم راجہ کا کارکنان سے خطاب، ریحانہ ڈار، عالیہ حمزہ، حماد اظہر سمیت دیگر پارٹی رہنما بھی آئے۔ علی امین گنڈا پور کا قافلہ جلسہ ختم ہونے کے 2 گھنٹے بعد پنڈال پہنچا۔ پارٹی قیادت وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے قافلے کی راہ تکتی رہی۔ تحریک انصاف نے کانا میں جلسہ کیا۔ 3 بجے تک جلسہ گاہ خالی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پنڈال بڑھتا گیا۔ فیصل جوید، سلمان اکرم راجہ، ریحانہ ڈار، ملک احمد خان بچر، شیخ امتیاز، فرق جوید مون سمیت پی ٹی آئی قیادت نے شرکت کی۔ جمشید دستی، شوکت بسرا، عالیہ حمزہ، ختیجہ صدیقی نے بھی جلسے میں شرکت کی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر اور شعیب شہین نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لاہوریوں نے جلسہ کامیاب کر دیا۔ لاہور کے اور پاکستان کے ہر کونے سے اس 10 گھنٹے کے نوٹس پہ ایک اتنے بڑے اجتماع کو منعقد کرنے پہ آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ جلسہ ختم ہونے کے 2 گھنٹے بعد وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور جلسہ گاہ پہنچے۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر کے ہمراہ عثمان خادم، سٹی 42۔ پی ٹی آئی کا 3 گھنٹے کا جلسہ طے شدہ مقررہ وقت ختم ہونے پر پولیس جلسہ گاہ پہنچ گئی۔ ٹھیک 6 بجتے ہی ساؤنڈ سسٹم اور جنریٹرز بند کروا دیے گئے۔ پنڈال خالی اور رہنما اور کارکن واپس چلے گئے۔ پی ٹی آئی کے جلسے کے لیے انتظامیہ نے 3 سے 6 بجے کا وقت دے رکھا تھا۔ ضلع انتظامیہ نے 43 شرائط و ضوابط کے تحت جلسے کی اجازت دی۔ شام 6 بجے وقت ختم ہوتے ہی ایس پی آپریشنلز ماڈل ٹاؤن نے انتظامیہ کو جلسہ ختم کرنے کا کہا۔ پی ٹی آئی رہنماؤں نے ٹال مٹول سے کام لیا۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کے ٹال مٹول کے بعد پولیس نے پنڈال اور اسٹیج کو بجلی فراہم کرنے والے جنریٹرز کو بند کر دیا۔ ڈی جے نے ساؤنڈ سسٹم بھی بند کر دیا۔ بیرسٹر گوہر اور فیصل جاوید نے ایس پی ماڈل ٹاؤن اخلاق اللہ تارڑ سے اضافی وقت کی درخواست کی، جسے پولیس نے رد کر دیا اور سٹیج خالی کروا دیا۔ شرکاء اچانک سٹیج کی بجلی منقطع ہونے پر حیران رہ گئے۔ پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات تھے۔ حفاظت کے لیے 12,000 سے زائد اہلکاروں کو مامور کیا گیا تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے جلسے کے لیے کھلی چھوٹ دی۔ ہر قسم کی سیکیورٹی تھی۔ لاہور کے تمام راستے کھلے تھے۔ علی امین گنڈا پور پھر بھی وقت پر جلسہ گاہ کیوں نہ پہنچے؟ پورے لاہور میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو ڈھونڈا جا رہا تھا۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی تنقید، کہا ٹھنڈ پڑ گئی ہے تو ترقیاتی منصوبوں میں مریم نواز کا مقابلہ کر کے دکھائیں۔ لاہور کے اندر جلسہ کرنے کی اجازت دی گئی، جس کے اوپر تحریک انصاف والوں نے اس اجازت نامے پر دستخط کیے اور 3 سے 6 کے ٹائم پر راضی ہو کر وہ وہاں گئے۔ اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ اسلام آباد میں جب جلسہ ہوا تو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ امین گنڈا پور صاحب نے جو غلیظ زبان استعمال کی، جس قسم کی گفتگو کی، جس قسم کا رویہ، عمل اور بد کرداری کا ثبوت دیا، وہ پورے پاکستان نے دیکھا۔ اس سب چیزوں کے باوجود ایسے شخص کو عام حالات میں آپ اور میں گھر نہ گھسنے دیں، جس کی زبان خواتین کے بارے میں، جس کا کردار خواتین کے بارے میں، جس قسم کی غلیظ گفتگو انہوں نے اسٹیج پر چڑھ کر اسلام آباد میں کی، اگر مجھ سے پوچھا جائے یا کسی بھی شریف شخص سے پوچھا جائے تو ایسے شخص کو ہم اپنے گھر میں نہ گھسنے دیں۔ ان تمام چیزوں کے باوجود، ان کے ٹریک ریکارڈ کے باوجود، سپریم کورٹ کے باہر یہ گندے کپڑے لٹکانے والے لوگ، منتخب وزیر اعظم کو گالی دینے والے لوگ، پولیس والوں کے سر پھاڑنے والے لوگ، پیٹرول بم نوجوانوں کے ہاتھوں میں دینے والے لوگ، 9 مئی کے مجرم جو ریاست پر چڑھ دوڑے تھے، شودا کے مجسموں کو ٹھڈے مارنے والے لوگ۔ جلسے میں ہو کا عالم، گنڈا پور آ کر جلسہ بچاؤ، صوبائی وزیر عظمہ بخاری کا طنز، کہا عوام نے پی ٹی آئی کے انتشار کی سیاست کو رد کر دیا۔ لاہور سے 1500 سے 1600 کے قریب لوگ آئے۔ اپوزیشن لیڈر 50 سے 60 لوگ آئے۔ لطیف کھوسا 25 لوگوں کے ساتھ جلسہ گاہ پہنچے۔ عالیہ حمزہ 100 لوگ ہی اکٹھے کر سکی۔
DGPR में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि मरीम नवाज की हिदायत पर PTI को जलसा करने की खुली इजाज़त है, अलबत्ता लोग उन्होंने खुद लाने हैं। लाहौर या किसी और जगह पर कंटेनर्स लगाकर कोई सड़क बंद नहीं की। 9 मई के इश्तिहारियों और अमन खराब करने वालों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। कंटेनर से कहीं पर भी कोई सड़क बंद नहीं है, ना होगी। अब ये तो हम इतना ही कर सकते हैं, बाकी जो बंदे हैं वो इनको खुद लाने हैं। अगर किसी ने कानून को हाथ में लिया उसकी इजाज़त कतई तौर पर नहीं दी जाएगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि लाहौर से 1500 से 1600 लोग PTI के जलसे में पहुंचे। पंजाब से तकरीबन 3000 अफराद जलसे के लिए लाहौर पहुंचे। पंजाब की आवाम ने PTI को मुस्तरद कर दिया। 1500 से 1600 लोग जो हैं वो लाहौर से उन्होंने जलसे में शिरकत की है। टोटल 3000 बंदा पूरे पंजाब से इस जलसे के अंदर मौजूद है। फितना, फसाद, इंतशार को रिजेक्ट किया है और कारकर्दगी की, परफॉर्मेंस की और क्रेडिबिलिटी की हुकूमत को जो है वो सपोर्ट किया है। और मुकम्मल तौर पर आज ये मैं कह सकती हूँ कि पंजाब से PTI का खात्मा हो गया है। PTI को सपोर्ट करने के लिए पंजाब के गयूर अवाम तैयार नहीं है। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने शहर के दाखिली और खारजी पॉइंट्स और मरकजी शाहराहों और चौक चौराहों का दौरा किया। वज़ीर इत्तलात का जेल रोड, मेन बुलेवर्ड, गुलबर्ग, डेविस रोड, शिमला पहाड़ी, कलमा चौक, क्लब चौक, माल रोड, जमान पार्क, अपर मार, केनाल रोड का दौरा। वज़ीर इत्तलात छोकर नियाज बेग, मुस्लिम टाउन, फिरोजपुर रोड, कायदे आज़म इंटरचेंज, रिंग रोड। सूबाई वज़ीर इत्तलात ने लोअर मॉल, बत्ती चौक का भी दौरा किया। अज़मा बुखारी गाड़ी में मुख्तलिफ शाहराहों की सूरत हाल की वीडियोज बनाती रहीं। अज़मा बुखारी जमान पार्क, अपर माल पर सिक्योरिटी एहलकारों से गपशप भी करती रहीं। कैमरामैन राना अयास के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। भड़कों के बावजूद PTI का शो फ्लॉप हो गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, जलसा गाह में आने वालों के लिए कोई रुकावट नहीं थी। लाहौर में तहरीक इंसाफ को मुकम्मल सहूलियात फ्राहम की गईं, लेकिन उनके सब दावे धरे के धरे रह गए। इन्होंने बड़के मारी थी इस जलसे के हवाले से, जितने बड़े बड़े बुलंदोबान दावे किए थे वो ऑन ग्राउंड अगर आप देखें तो वो सारे दावे धरे के धरे रह गए। और अली अमीन गंडापुर साहब ने जो ज़बान इस्तेमाल की और उसके बाद जिस तरह के उन्होंने कहा कि हम पंजाब जा रहे हैं, तो पंजाब की रिवायत है कि हम बड़े मेहमान नवाज लोग हैं। पंजाब ने अपनी रिवायत कायम रखी और पंजाब ने आज सड़कें भी खुली रखी, पंजाब ने रास्ते भी खुले रखे, पंजाब ने सिक्योरिटी भी दी। मगर मैं अफसोस के साथ कहता हूं कि आपने जितनी बड़ी बड़ी बातें की थी वो वही बात है हमेशा कि खुदा पहाड़ निकला चूहा वो भी मरा हुआ। तो क्या ये अच्छा होता कि अली अमीन गंडापुर साहब ये बड़के मार के फ्लॉप जलसा करने से बेहतर था। 2 दफा आपको नाकामी हो चुकी है, आपको इजाजत भी दी जाती है, सिक्योरिटी भी दी जाती है, जलसा का भी दिया जाता है, तमाम तरह आपको फैसिलिटीज भी दी जाती हैं, फैसिलिटेट भी किया जाता है, ना कुर्सियां रोकी गई, ना साउंड सिस्टम रोका गया। पंजाब हुकूमत की अदम तरजीह या ब्यूरोक्रेसी की मसरूफियात। वाल्टन रोड मनसूबा रिहायशियों के लिए मुसलसल आजमाइश बन गया। सितंबर में एक साइड मुकम्मल करने के दावे हवा हो गए। CBD हुकाम और कॉन्ट्रैक्टर ने आवाम को धूल मट्टी के रहमो करम पर छोड़ दिया। वजीर आला के दौरों के बावजूद मनसूबा लटकने लगा। डिफेंस मोड की जानिब एक साइड की कारपेटिंग का काम भी नामुकम्मल है। CBD हुकाम और कॉन्ट्रैक्टर की सुस्ती या नाअहली वाल्टन रोड मनसूबा रिहायशियों के लिए आजमाइश बन गया। आवाम को धूल मट्टी के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। सितंबर में एक साइड मुकम्मल करने के दावे हवा हो गए। वाल्टन रोड पर काम की रफ्तार सुस्त रवि का शिकार है। मेजर मोहम्मद इसहाक शहीद फ्लाईओवर का काम भी अधूरा छोड़ दिया गया। फिरोजपुर रोड से डिफेंस मोड की जानिब एक साइड की कारपेंटिंग का काम भी नामुकम्मल पड़ा है। वाल्टन रोड पर काम मुकम्मल करके अक्टूबर में ट्रैफिक के लिए खोलने का ख्वाब भी चकनाचूर होने लगा। वाज़ेह रहे कि वाल्टन मंसूबा वज़ीर आला पंजाब के दौरों के बावजूद मुकम्मल नहीं हुआ। निगरान हुकूमत का एक और मेगा प्रोजेक्ट मुकम्मल। गंगाराम अस्पताल की रिवैम्पिंग के बाद बिल्डिंग फ़आल। 1.25 अरब की लागत से कदीम इमारत की रिवैम्पिंग की गई। वार्ड्स और ऑपरेशन थिएटर्स फ़आल। सेंट्रल ऑक्सीजन की फ्राहमी। मरीजों को जदीद सहूलियात की फ्राहमी का आगाज़। निगरान हुकूमत का एक और मेगा प्रोजेक्ट तकमील के बाद फाल कर दिया गया। गंगाराम अस्पताल की रिवैम्पिंग के बाद वार्ड्स और ऑपरेशन थिएटर्स मरीजों के लिए खुल गए। वार्ड फाल हो गए, मरीजों को वार्ड्स में शिफ्ट कर दिया गया। रिवैम्पिंग में 8 जदीद ऑपरेशन थिएटर्स भी तैयार किए गए हैं। इमारत में सेंट्रलाइज्ड ऑक्सीजन सप्लाई फराहम की गई है। मरीज जदीद सहूलतों से फायदा उठा रहे हैं। वाज़ेह रहे कि अस्पताल की कदीम इमारत की रिवैम्पिंग का मंसूबा निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हुकूमत ने शुरू किया था, जिसे 1.25 अरब रुपए की लागत से मुकम्मल किया गया है।
स्कूल एजुकेशन को करोड़ों रुपए की बचत, रवां साल मुफ्त प्रैक्टिकल कॉपियों की छपाई नहीं करवाई जाएगी। तलबा तालिबात को मैट्रिक इम्तिहान के लिए अमली किताबें खुद खरीदना पड़ेंगी। असातिज़ा ने प्रैक्टिकल करवाने के लिए तलबा को अमली नोटबुक खरीदने की हिदायत कर दी। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने करोड़ों की बचत तो कर ली, लेकिन बोझ वालिदैन पर डाल दिया। रवां साल स्कूलों के लिए मुफ्त प्रैक्टिकल कॉपियों की छपाई नहीं करवाई जाएगी। तलबा तालिबात को मैट्रिक के इम्तिहान के लिए अमली किताबें खुद खरीदना पड़ेंगी। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने रवां साल सरकारी स्कूलों के लिए प्रैक्टिकल कॉपियों की छपाई ही नहीं करवाई। सरकारी स्कूलों के 10 लाख से ज्यादा तलबा तालिबात को इल्मी किताबें मार्केट से खरीदना पड़ेंगी। वाज़ेह रहे कि हर साल सरकारी स्कूलों के तलबा को हुकूमत की जानिब से मुफ्त अमली नोटबुक्स फराहम की जाती थी। MD कैट एंट्री टेस्ट के लिए सख्त इकदाम। टेस्ट के दौरान मोबाइल फ़ोन खामोश रहेंगे। तमाम इम्तिहानी मराकज़ के 500 मीटर तक सर्विस मुअत्तल होगी। मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज दाखिला टेस्ट MD कैट में नकल की रोकथाम के लिए इकदाम कर लिए गए। पंजाब में दाखिला टेस्ट के दौरान मोबाइल और इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल रहेंगी। वफाकी वजारत दाखिला ने हुकूमत पंजाब की सिफारिश पर PTA को हिदायत जारी कर दी। तमाम 26 इम्तिहानी मराकज़ के 500 मीटर की हदूद में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल रहेंगी। मोबाइल और इंटरनेट सर्विसेज की मुअत्तली के लिए पंजाब के 26 इम्तिहानी मराकज़ की लोकेशन कोऑर्डिनेट्स PTA को अरसाल की है। दाखिला टेस्ट के लिए पंजाब के 12 अजला में 26 इम्तिहानी मराकज़ बनाए गए हैं। इम्तिहानी मराकज़ के गिर्द सुबह 9:30 बजे से 1:30 बजे तक मोबाइल और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल रहेगी। पंजाब टीचर्स यूनियन के ज़ेर-ए-तमाम एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली गोलबाग से शादबाग टोके वाले चौक तक बरामद हुई। मुजाहिरीन ने एजुकेटर्स की मुस्तकिली, टाइम स्केल प्रमोशन, सी पैकेज और असातिज़ा की मुस्तकिली के लिए बेड की शर्त ख़त्म करने का मुतालबा किया है। पंजाब टीचर यूनियन के ज़ेर-ए-तमाम मुतालबात की मंजूरी के लिए गोलबाग से शादबाग टोके वाले चौक तक एहतजाजी रैली निकाली गई। एहतजाजी रैली की क़यादत PTU के सदर वहीद मुराद यूसुफी ने की। इस मौका पर वहीद मुराद यूसुफी का कहना था कि वह मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज का सिलसिला जारी रखेंगे। वक्त असातिज़ा को इज़्ज़त दे ताकि तालीम का निज़ाम चले, लेकिन असातिज़ा को इज़्ज़त देने की बजाय हुकूमत वक्त हमारे लीव इनकैशमेंट पे डाका मार रही है, पेंशन में इस्लाहात लेके आ रही है, माशी इस्तेहसाल किया जा रहा है। SSC AUs को 10 साल गुजरने के बावजूद रेगुलर नहीं किया जा रहा। असातिज़ा का कहना था कि सरकारी स्कूलों की प्राइवेटाइजेशन उन्हें किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। हुकूमत फैसले पर नजरसानी करे। हमारे मुतालबात ये है कि जो स्कूलों की निजकारी की जा रही है वो सरकारी मुलाजमीन का कत्लेआम है, तो इसको रोका जाए। इस तरह बच्चे भी फीसें इतनी ज़्यादा नहीं दे सकेंगे। हमारा ये मुतालबा है कि बच्चे जो हैं वो जब हम उनको ये कहते हैं कि स्कूल प्राइवेट हो रहे हैं, हम मुश्किल से 20 रुपए फीस देते थे, अब फीसें लगेंगी तो हम क्या करेंगे। मुजाहिरीन ने असातिज़ा के खिलाफ जालिमाना पॉलिसी बनाने पर महकमा तालीम को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और भरपूर नारेबाजी की। असातिज़ा का कहना था कि अगर उनके मुतालबात तस्लीम ना हुए तो वो 5 अक्टूबर का दिन यौम स्याह के तौर पर मनाएंगे और वज़ीर-ए-आला हाउस के बाहर भरपूर एहतजाज करेंगे। कैमरामैन साकिब मलिक के हमरा जुनैद रियाज, सिटी 42 लाहौर। तनख्वाहों की अदम अदायगी और PHF की नारवा पॉलिसियाँ। जिना अस्पताल में YDA के MS ऑफिस के बाहर एहतजाज। डॉक्टर हमजा नज़ीर ने मुजाहरे की क़यादत की। मुजाहरीन की इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी। बोले 4 माह से हाउस ऑफिसर्स को तनख्वाहें नहीं दी गई। एक इदारा है जो ब्यूरोक्रेसी की मरून मिन्नत जो है इसको कायम किया गया। सीधी सी बात यह है कि PGR जो से हमारे पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग है उनकी तनख्वाहें देने में भी ये बिल्कुल नाकाम रहा है। इससे क्या होता है कि तमाम जितने भी पंजाब के ये जितने भी हाउस ऑफिसर या डॉक्टर जितने भी काम कर रहे हैं उनकी पे सेंट्रलाइज कर ली गई और पे सेंट्रलाइज करने के बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन लोगों के दरमियान करनी थी उसमें तकरीबन 3-3.25 माह की तखीर की गई। आप ये देखें कि जो रेगुलर हाउस ऑफिसर्स भी काम कर रहे हैं उनकी तनख्वाहें भी जो सी वो 50% के करीब सिर्फ अकाउंट्स में आई हैं। बाकी उन्होंने जो 38 घंटे जो 48 घंटे काम किया हुआ है उनको पता ही नहीं है कि उनकी पे कब डिलीवर होगी या नहीं। दिन भर होने वाली अदालती कार्रवाइयों का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। बीबी ने अपने खिलाफ दर्ज तमाम नामालूम FIRs की रिकॉर्ड के हसूल के लिए हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। अदालत से किसी भी गैर एलानिया मुकदमे में गिरफ्तारी से रोकने का हुक्म देने की भी इस्तदा कर दी। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, पंजाब हुकूमत, डायरेक्टर FIA, IG पंजाब पुलिस समेत दीगर को फरीक बनाया गया। पास्को की गंदम उठाने की करोड़ों की सिक्योरिटी खुद बर्द करने का केस। अदालत ने GM पास्को शाहिद इब्राहिम समेत 3 ठेकेदारों मोहम्मद सईद, नासिर अली और गुलाब अहमद की दरख्वास्त जमानत खारिज कर दी। स्पेशल जज सेंटर तनवीर अहमद शेख ने दरख्वास्तों पर फैसला सुनाया। शादी से इनकार करने पर जेठ आपे से बाहर हो गया। छोटे भाई की बीवी तसव्वुर को मुबैना तौर पर गोली मारकर टांग से माजूर कर दिया।
تصور ارشاد جیٹ تیمور کی جانب سے قتل کی دھمکیاں ملنے پر سیشن کورٹ انصاف کے لیے پہنچ گئی۔ عدالت نے شادرہ پولیس سے رپورٹ طلب کر لی۔ رقم لینے کے باوجود سولر سسٹم پینل کے ساتھ انورٹر نہ لگانے کا معاملہ۔ شہری نے ذہنی اذیت پہنچانے پر سنگرنگ پرائیویٹ کمپنی فیروزوالا کے خلاف 5 کروڑ ہرجانے کا دعویٰ دائر کر دیا۔ عدالت نے دعوے پر سماعت 1 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ ماڈل ٹاؤن میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی سالگرہ کا کیک کاٹنے کی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ ماڈل ٹاؤن میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی سالگرہ کا کیک کاٹنے کی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب کا اہتمام پیپلز پارٹی شعبہ خواتین لاہور کی صدر نرگس خان کی طرف سے کیا گیا۔ تقریب میں رکن قومی اسمبلی سمینہ خالد گھرکی، شہناز کنول، عذرا شجاع، معروف ماہم، شبانہ گل، فرحت جہانگیر سمیت دیگر نے شرکت کی۔ تقریب میں بلاول بھٹو زرداری کے لیے خصوصی دعا کی گئی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا۔ سمینہ خالد گھرکی کا کہنا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری ہی ملک کو تمام مسائل سے نکال سکتے ہیں۔ وہ پاکستان کی عوام کے لیے جس طرح ہمارا فخر ہے، میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے اس کا ثبوت بھی دیا ایز اے فارن منسٹر۔ انہوں نے بتایا کہ کس طرح ہم اپنی فارن پالیسیز کو اور دنیا میں کس طرح پاکستان کا جو نام روشن کرنا ہے۔ ہائی کورٹ بار میں پیپلز لائٹس فورم نے بلاول بھٹو زرداری کی سالگرہ کی مناسبت سے تقریب کا اہتمام کیا۔ وکلاء نے بلاول بھٹو زرداری کی سالگرہ کا کیک کاٹا اور ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے ان کی صحت اور درازی عمر کی دعا کی۔ تقریب میں ایڈوکیٹ سید قمر عباس، خرم ضیاء بھٹی، خرم رضا کھرل، شکیل پاشا سمیت دیگر وکلاء شریک ہوئے۔ بلاول بھٹو کی سالگرہ کے موقع پر ٹاؤن شپ میں میڈیکل کیمپ لگایا گیا۔ میڈیکل کیمپ میں سینکڑوں مریضوں کو مفت ادویات بھی دی گئی۔ رہنما پیپلز پارٹی فیصل میر کی ہدایت پر ٹاؤن شپ میں بلاول بھٹو کی سالگرہ کے موقع پر میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ شہباز خان، عاطف معراج اور وحید لودھی کی نگرانی میں کیمپ میں 500 سے زائد مریضوں کو مفت چیک اپ کیا گیا، ادویات دی گئیں۔ شرکاء نے بلاول بھٹو زرداری کے حق میں دعا کی۔ اس موقع پر سرفراز خان سمیت دیگر بھی موجود تھے۔ الخدمت فاؤنڈیشن اکیڈمک اسکالرشپ پروگرام کا سالانہ کنونشن، سیکرٹری جنرل اور چیئرمین الخدمت ایجوکیشن پروگرام سعید وقاص جعفری کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ فاؤنڈیشن پاکستان کے مستقبل کو روشن بنانے کے لیے پیش ہے۔ اکیڈمک اسکالرشپ پروگرام میں وظائف حاصل کرنے والے طلبہ اور طالبات کے لیے کنونشن کا انعقاد کیا گیا، جہاں طلبہ میں انعامات اور تعریفی اسناد تقسیم کی گئیں۔ تقریب میں مرکزی نائب صدر احسان اللہ وقاص، ڈائریکٹر مشتاق احمد مانگٹ، نیشنل ڈائریکٹر ایجوکیشن پروگرام ڈاکٹر جبران بلوچ، ریجنل صدر انجینئر احمد حمید رشید موجود تھے۔ عہدیداران کا کہنا تھا کہ الخدمت اکیڈمک اسکالرشپ کے تحت وظائف فراہم کیے جا چکے ہیں۔ پورے پاکستان میں کوئی 1337 طلبہ اور طالبات ہیں کہ جن کو لگ بھگ جو ہے ہم 7 کروڑ 7.5 کروڑ روپے سالانہ کے وظائف دے رہے ہیں، اور 5,000 سے زیادہ بچے فارغ پاس آؤٹ ہو چکے ہیں کہ جن کو 47 کروڑ کے ہم نے وظائف دیے ہیں۔ ہم ان سے ایک بانڈ بنانا چاہتے ہیں، ایک تعلق بنانا چاہتے ہیں، تاکہ یہ کل پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے پرعزم بھی ہوں اور ہم ان کے ساتھ مل کر جو ہے کہ آگے کام بھی کر سکیں۔ طلبہ کا چناؤ کرتا ہے کہ جو بہترین گریڈز لے چکے ہیں لیکن اپنی تعلیم آگے جاری نہیں رکھ پا رہے، اس میں اسکالرشپ کے ساتھ ساتھ ان کو اور بھی سپورٹ کی جاتی ہے کہ جیسے کہ مینٹورشپ، کیریئر کونسلنگ کے حوالے سے سیمینار کیے جاتے ہیں، اور تعلیم کے علاوہ بھی اگر ان کے کوئی مشکلات ہیں گھر کے اندر، اس کے حوالے سے بھی ان کو سپورٹ کیا جاتا ہے۔ تقریب میں پروفیسرز، الخدمت اکیڈمک اسکالرز اور طلبہ و طالبات سمیت مختلف جامعات کے سربراہان بھی موجود تھے۔ طلبہ اور طالبات کا کہنا تھا کہ الخدمت اکیڈمک اسکالرشپ جیسے پروگرام ہونہار طالبہ اور طلبات کے لیے امید کی ایک کرن ہے۔ الخدمت فاؤنڈیشن اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے بلا تفریق ذہین طلبہ کو تعلیمی وظائف فراہم کر رہے ہیں۔ شکریہ ادا کرتی ہوں الخدمت فاؤنڈیشن اکیڈمک اسکالرشپ کا، جنہوں نے مجھے میرے مشکل حالات میں سپورٹ کیا، مجھے میری تعلیم کے لیے اخراجات فراہم کیے تاکہ میں اپنی زندگی اور اپنے مستقبل کو اپنے والدین، اپنے بہن بھائی اور اپنے پاکستان کے لیے بہتر بنا سکوں۔ الخدمت نے میری فائنینشلی ہیلپ کی میری ڈگری کمپلیٹ کرنے کے لیے، تو الخدمت کا میں بہت شکر گزار ہوں، اور آج الخدمت نے مجھے ایک ایسا موقع اور ایک ایسا پلیٹ فارم دیا ہے کہ اس پلیٹ فارم سے جب الخدمت نے میری ہیلپ کی تھی، انشاءاللہ ان فیوچر میں الخدمت کے انہی اسکالرز کی اور میرے جیسے اور طالب علموں کی ہیلپ کر سکوں۔ کنونشن کے اختتام پر طلبہ اور طالبات سے اعلیٰ تعلیم کے حصول اور ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنے کے حوالے سے حلف بھی لیا گیا۔ عافیہ رضوان، سٹی 42۔ لاہور آرٹس کونسل الحمراء کے زیر اہتمام 2 روزہ کڈز کارنیول کا اہتمام کیا گیا۔ کڈز کارنیول میں بچوں کو اینیمیشن مووی، پپٹ شو، میجک شو، سرکس سمیت ایکٹیویٹیز کا انعقاد کیا گیا۔
कौंसल अल-हमरा के ज़ेरे तमाम किड्स कार्निवल का एहतमाम किया गया। बच्चों के लिए मुख्तलिफ सरगर्मियों के इनेकाद को खूब सराहा। किड्स कार्निवल में बच्चों की एनिमेशन मूवी दिखाई गई। किड्स कार्निवल में बच्चों के लिए मुख्तलिफ मूवीज, पपेट शो, मैजिक शो समेत सर्कस का एहतमाम भी किया गया है। फैमिलीज की बड़ी तादाद ने बच्चों के अल-हमरा आर्ट कौंसल का रुख किया। वालिदैन का कहना था बच्चों के लिए अल-हमरा ने जिस तरह कार्निवल का इनेकाद किया है इस तरह की तकरीबात होती रहनी चाहिए। The best thing is कि जो इन्होंने अंदर मूवीज का इंतजाम किया, kids will get out of this phone and they are watching something on the big screen. So it's a very good step and they must like इन्होंने बताया तो हुआ है कि हैं पपेट शोज भी हैं और वो सब कुछ, तो एक पुराने थिएटर को नया रंग मिल रहा है। ऐसे फेस्टिवल्स होने चाहिए, ऐसे बच्चों के मतलब जहन में ना वो मतलब ऐसी चीज़ें हैं जैसे हैंडीक्राफ्ट्स, यहाँ पे स्टॉल्स वगैरह, शोज वगैरह, ऐसे बच्चे बहुत इन चीज़ों से ना मुतासिर होते हैं। बच्चों ने कार्निवल को खूब इंजॉय किया। बच्चों के लिए मुख्तलिफ खाने पीने की अशिया के स्टॉल्स भी लगाए गए। हमने अंदर मूवी देखी है, बहुत मजे की लगी और मैं उस इदारे को शुक्रिया कहना चाहता हूँ जिसने ये तमाम किया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। मैंने वो जंपिंग भी की थी, बहुत मज़ा आया था। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल्म कितना ही।